मोर नाम साकिना एवं आज मो आपणको एक सत्य कहानी कहवाक जाऊँगी। जड़े 15 वर्षर बालिका हाईस्कूल शेष करने मात्रे निजर क्लिनिक खोली किंतु से केवल सेठारे पुरुष मानक चिकित्सा करुथिला। रहस्य कौन थिला से एही विषय रे सुनी आपण आश्चर्य होइजिबे। जहाँ मु आज आपणको कहवाक जाऊँगी, जहाँ आज ठारू बहु वर्ष पुराणा, जितेबेले उन्नत समय होउथिला एवं टेक्नोलोजी विषय रे केही जानि नथिले। तथापि अनेक परिवार सेठारे थिले एपरि स्थान जेउठारे रीतिनीति उपरे प्रतिबंधक एपरि थिला एवं झियो मानक संख्या ह्रास हेउथिला। झियो मानक उपरे प्रतिबंधक रहिला। सेमानंकु घर बाहर को जीवको अनुमति दियागला नाही किंबा सेमानंकु भल शिक्षा दियागला नाही। झियो मानंकु घरर चारिकांथरे रखा जाउथिला। मु मध्य सेही चंपापुरर एक परिवार थिली जेउठारे परंपरा नाम रे बहु सख्त प्रयोग करा जाउथिला। मो बापा कहथिले जे आम परिवार झियो मानंकु अधिक शिक्षा दिया जाउ नाही। घरु बाहर को जाउथिबा झियो मानंकु भूल बोली विवेचना करा जाए। मु अध्ययन करबाको बहुत पसंद करुथिली एवं मो हाईस्कूल रे बहुत भल मार्क रखिथिली। प्रति वर्ष मोर फलाफल अधिक थिला। मु भल मार्क पाइथिली एवं अधिक अध्ययन करबाको चाहुथिली। जेतेबेले मु मोर पितामातांकु अधिक अध्ययन करबाको कहिली, से माने एहा सुनिबा परे एते रागी गले जे मु सेमानंकर उत्तर मध्य सुनि नथिली एवं चुपचाप सेठारु उठिली। कारण समय बदली पारे एठारे एवं सेठारे, किंतु मो बापा राजी हेबे नाही। मो माँ परे मते कहिथिले जे तू तोर पितांक उत्तर जानि सारिथिलु, तेणु तोर प्रश्न पचारिबार आवश्यकता कौन थिला। मु क्रोधित होई माँ को कहली, माँ दुनिया बहुत अग्रगति होईची, किंतु आपण समस्ते पुरातन काल रे जीवन बिताउछंती। झियो माने शिक्षित होई दक्ष होई दुनियार प्रत्येक कोण रे निज पई एक नाम करबाकू चाहुचंती। मोर निज बंधु माने मध्य स्कूल रु पढ़ा समाप्त करिबा परे कॉलेज रे एडमिशन करिवे, किंतु आपण माने मते पढ़िबाकू देउनाहंती। एवं मु जाने आम पिता काहेकि हाई स्कूल पर्यंत आमको शिक्षा देइछंती, जहाँ द्वारा आसंता काली जदि कौनसी प्रस्ताव आसिबो तेबे बापा गर्वर सहित कहि परिबे जे मो झियो माने अशिक्षित नुहंती। से माने हाई स्कूल पर्यंत अध्ययन करिछंती। आमे 3 भौणी थिलु एवं 3 भौणी अध्ययन रे बहुत बुद्धिमान थिलु। आमर जणे बड़ भाई एवं सान भाई थिले, किंतु दुहे पितांक परि थिले, जेमिति आमको कंचा खाइबे। तेणु मो बापा भाई घरे नथिबा बेले मो मो बंधु घर को झरका दे जाउथिली। तांक भाई मानक मध्यरे बहुत बुझाबणा एवं बहुत प्रेम थिला। सेही भाई और भौणी माने प्रायतः परस्पर सहित थट्टा करुथिले। सेथिपाई मो मोर बंधु अनितांक घर को जीवाको भल पाउथिली। तांक पिता अन्य सहर रे काम करुथिले, किंतु प्रतिदिन तांक पिलामानंक सहित समय बिताइबा पई से फोन रे कथा हेउथिले। किंतु मो बापा आम भौणी मानकु आम सांगंक घर को जीवाको मध्य पसंद करू नथिले, तेणु मोते तांक ठारू चुपचाप जीवाको पड़ुथिला। सेही समय रे जदि मोर बापा घर को आसी मो विषय रे पचारिले, मो भौणी मो पई बाहाना करुथिला। से एही विषय को नियंत्रण करुथिला। सेथिपाई बापा मो प्रति अधिक ध्यान देई नथिले। एहा परे आमे 3 भौणी माने बहुत हसुथिलु जे बापा जानि नथिले। दिने जेतेबेले मो सांगंक घर को गली, मोर बंधु कहिला, साकिना तुमे आम श्रेणी रे संध्या को मन रखिछ, जी आम सहित तांक हाई स्कूल परीक्षा देइथिला। मु कहली, हाँ मोर मन अछि। मु कहली, हाँ तुमर मन अछि कि तांक सहित कौन हैला। तापरे से कहिबा आरंभ कले, जहाँ सुनिबा परे मो मन को झटका हैला। संध्या हाई स्कूल समाप्त करिबा परे निजर एक क्लिनिक खोलिची, जेउठारे से रोगी मानक चिकित्सा करती एवं ऑपरेशन मध्य करती। से क्लिनिक खोलिबार किछि दिन बीती गलानी। मु सुनी आश्चर्य होई गली जे संध्या हाई स्कूल शेष करिबा परे क्लिनिक खोलिबो। मु कहली, अनिता मु विश्वास करि पारु नाही, तुमे कौन कहूच। तापरे अनिता कहला, मु निश्चित, तेणु चाल आमे थरे देखि आसिबा। मु कहली, सॉरी अनिता मु जाई परिबे नाही, कारण मो बापा मते छाड़िबे नाही। मते घर बाहर को जीवाको दियंती नाही।
ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଅନିତା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯେ ଦିନେ ଯଦି ତୁମର ଭାଇ ଏବଂ ବାପା କିଛି କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆସିବା। 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଏବଂ ଭାଇ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଆଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅନିତା ମୁହଁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ଲଗାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଟପର କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ନଥିଲା। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତା ହାଇସ୍କୁଲ ମାର୍କସିଟ୍ ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ମାର୍କ ମୋ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କିପରି ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିପାରିବ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୀଘ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କ୍ଲିନିକ୍ର ଠିକଣା ମାଗିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଯିବା ବାଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। କ୍ଲିନିକ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ତିଆରିରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅନିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଟେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି, ଏହିସବୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବଂ ଅନିତା କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳା ଆମକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଲୋକମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ କେବଳ ପୁରୁଷ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ଏବଂ ଅନିତା ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ଏହା କ'ଣ? କେବଳ ଏଠାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁହେଁ କ୍ଲିନିକ୍ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ମୋ ଦେହ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କୁ ମୋତେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇବାକୁ କହିଲି। ଯଦି ବାପା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ସେ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ଅନିତା ଶୀଘ୍ର ମୋ ହାତ ଧରି ଆମେ କାନ୍ଥ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲୁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସର୍ବଶେଷରେ କେଉଁ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆଣିଥିଲା? ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଅନିତା କହିଲା, ଆସ, ତୁମେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ? ତୁମ ବାପା ଆସି ଏଠାରୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ଦେଖିଲ କି ବାପା କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ କହିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆସିଥିବେ। କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଛି, ତେଣୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଦୂରରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଅନିତା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଏବଂ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଆଶା ଯେ ବାପା ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ବାପା ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ୍ଲିନିକ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇନଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବାପାଙ୍କ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ଅନିତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ବନ୍ଧୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି କହିଲା, ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କିପରି? ଅନିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ଭାଇଙ୍କୁ ରୋଗୀ କର ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖ। ସେ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ସହଜ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ସହଜ ନଥିଲା। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁଅମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ 16 ବର୍ଷ ବୟସର। ଏପରି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଖବର ପାଇଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆସନ୍ତୁ
ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ଏହି ବାହାନାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନିତା ମୋ ସହ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ମୁଁ ଏବଂ ଅନିତା ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଈମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ 1 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ମୋର ମାଉସୀଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ସେ ଘରେ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅନିତା ମୋତେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମା ଆମକୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କ୍ଲିନିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ, କ୍ଲିନିକ ଖୋଲା ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବାକୁ କେହି ସାହସ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲୁ। ଏକ କାର୍ କ୍ଲିନିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକିଗଲା। ସେ ଓହ୍ଲାଇ କ୍ଲିନିକ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଅନିତା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ସେ ସମାନ ରୋଗୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଯାଅ, କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟି ନ ପାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲି ମୋ ବାପା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ। 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କେଉଁଠାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ସିଧା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲିନିକର ରହସ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି କଥା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅନିତା ଏତେ ସହଜରେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ କ'ଣ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନିତା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହୋଇଛି ଅନିତା, ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଛ? ତୁମର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଥିଲ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜ ମୁହଁକୁ ଫୁଲାଇଛ? ଅନିତାଙ୍କ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ଶୁଭମ ସହିତ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବିବ୍ରତ କରୁଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ଆରାମ ମିଳୁନାହିଁ କି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ କାହିଁକି ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭମ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ସତ କହୁଛ? ଅନିତା କହିଲେ, ଶୁଭମ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 10 ଦିନରେ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଯାଉଛ, ସେ ପଛକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅନିତା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହିପରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିପାରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି। ଆମକୁ ଏହି ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାତି 12ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି, 12ଟାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି। ରାତି 10ଟାରେ ମୁଁ ଆସି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇବା ପରି ଅଭିନୟ କଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋ ଝରକା ଦେଇ ରାତି 12ଟାରେ ଚାଲିଗଲି। ଅନିତା ମୋତେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନିତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ କେହି ଦୂରରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲେ। ଅନିତା ଏବଂ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଲିନିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନିତା ମୋତେ ବାହାରେ ଲୁଚି ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ଅନିତା ଶୁଭମକୁ ନାଲି ହାତରେ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲୁ, କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ଲିନିକର ରିସେପସନ୍ରୁ ଏକ ମହିଳା ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ଅନିତା ମୋତେ କହିଲେ, ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିବା। ଅନିତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ହଠାତ୍ ଅନିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅନିତା କିଛି ଟଙ୍କା ରଖି କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ମୋତେ ସତ କୁହ। ମହିଳା ଜଣକ ଟଙ୍କା ଦେଖିବା ପରେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା,
ପଚାର, ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଅନିତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ ବିଷୟରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟେ ଏବଂ କିଏ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଆମକୁ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସହ କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମୋତେ କ୍ଲିନିକ୍ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିବି। ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଧିକ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 16 ବର୍ଷର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ମୋର କାମ କେବଳ ଯେ ମୋତେ ରିସେପ୍ସନରେ ବସି ରୋଗୀର ନମ୍ବର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ସଂଖ୍ୟା କେବେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କବାଟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଭିତରରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅନିତା ନିରାଶ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସାର ବାହାନାରେ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମା ଏବଂ ଝିଅ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁପ୍ତଚର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏହି ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଯଦି ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଏ, ମୋର ପିଲାମାନେ ଭୋକିଲା ରହିବେ, କାରଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଏହି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସୂଚନା ପାଇପାରିଲୁ। ଅନିତା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି? ଦିନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି, କାରଣ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତଥାପି ମୋ ବାପା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୋ ବାପା କାହିଁକି ମୋ ବୟସର ଝିଅର କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୋ ମା କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ସତ କାହିଁକି କହୁନାହଁ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲିନିକ୍କୁ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛ? ବାପା ରାଗିଯାଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଏ, ନଚେତ୍ ମୋର ସେଠାରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ପରଦିନ ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଜିଦ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଟକି ନ ଯାଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଅନିତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଅନିତା ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ର କବାଟରେ ଜୋରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମା କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାକୁ ଆସିଗଲ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ସେ ଘରେ ନାହିଁ। ଅନିତା କ୍ରୋଧରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ କହିବି ଯେ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକାମି କରୁଛ। ଅନିତାଙ୍କ ଧମକ କାମ ଦେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ବୁଲାଇ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଆସ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତା ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ସେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏକ ଲାଲ ଚେହେରାରେ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି କାମ ଚାଲିନାହିଁ କି? ଅନିତା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମାଗଣାରେ। ଅନିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଏଠାରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହିପରି କିଛି ଘଟେ, ତେବେ ଆମେ ଫାଶରେ ପଡ଼ିପାରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତୁମର ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରେ ଏବଂ ଯଦି ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ନଥାଏ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରେ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁସ୍ଥ କି? ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲା ଯେ
ହଁ, ସେ ଜଣେ ହୃଦୟ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ ଚାଲିଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅନିତା କହିଲା, ତୁମେ ଆମକୁ ପାଗଳ ଭାବିଛ? ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। ଏକ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ। ତୁମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ସେଠାରେ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଉପକରଣ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ କୋଠରୀ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ପରି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଅନିତା, ଏହା ସତ, ଏହା ଠିକ୍ ଯେପରି ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିତା ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଭମ। ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଥିଲେ, ଶୁଭମ? ହଁ, ତାଙ୍କ ଯକୃତରେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଏ ତେବେ ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିପରି ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିପାରିଲ? ସନ୍ଧ୍ୟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଔଷଧ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶେଷ କରିବା ବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲି। ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଲେଖୁଥିଲି। ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରଖାନାର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସରେ ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ MBBS ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲି? ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜି ହୋଇ ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମୁଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହେ। ମୋର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେୟ ନେବି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ବି ଦିଏ। ମୁଁ ଏହା କରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁମେ କେବଳ ପୁରୁଷ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କର ଏବଂ ମହିଳା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନୁହଁ କାହିଁକି? କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ତୁମ କ୍ଲିନିକକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ମୁଁ ବହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଅନିତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ତଥାପି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଆମେ ଫେରିଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିଲୁ। ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏକ ପୋଲିସ କାର୍ ଆଗରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନିତା ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ, ଏହି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯତ୍ନର ସହ ଦେଖିଲୁ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଘର ଏବଂ କ୍ଲିନିକ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମଗ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ବାହାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ହେଲା। ପୋଲିସ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମା' ଓ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ 16 ବର୍ଷର ବାଳିକା ଯିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରି କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଛି, ତେଣୁ ରିସେପ୍ସନରେ ବସିଥିବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆମର ପ୍ରେରିତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମିତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ଦିନରାତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 1 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ହେଲା ଯେ ଏକ ସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି ଠକେଇ ହୋଇପାରେ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ବୋନ୍ ବାହାର କରି ତାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମା' ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସେ। ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ମହିଳାର ନୁହେଁ? ଏହି ଝିଅଟି ତୁମ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବଳ ମାଗଣା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖିତ ରୁହ। ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ବୁଝିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲେ। ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଅନିତାଙ୍କ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭମ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାମଲା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅନିତା ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ବାପା ବହୁ ଚୁପଚାପ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ହୃଦୟ ରୋଗୀ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୋ ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଝିଅମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆମ ଘରର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ 3 ଭଉଣୀ ଆମ ଘରେ ସମ୍ମାନିତା। ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଆମ କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।